Good morning students, welcome to YouTube classes. In this class we are discussing about zeros of a polynomial. What is the meaning of zeros of a polynomial? You can understand the zeros of a polynomial. First we solve the problem. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. Here a polynomial, one of the polynomial is given, p of x is equal to 3x plus 1 and x is equal to minus 1 by 3. X is equal to minus 1 by 3. This is indicated value. Okay. For the value of x is equal to minus 1 by 3, we have to find zeros. Is it whether the given polynomial is zeros of the polynomial, or we have to check x is equal to minus 1 by 3 is the zeros of a polynomial or not. First, we have to understand the given, what is the meaning of zeros of a polynomial. One value substitute ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು given polynomial p of x ಗೆ substitute ಮಾಡಿದಾಗ the p of x, the value of polynomial is becomes 0. The value of the polynomial becomes 0. Then we consider as the given value, x value is zeros of the polynomial. For example, here the given polynomial is p of x is equal to 3x plus 1. The value of x is minus 1 by 3. We have to verify whether the following are zeros of the polynomial or not. Whether the following, the value of x is equal to minus 1 by 3 is the zeros of the polynomial or not. First, the given polynomial is p of x is equal to 3x plus 1. Putting x is equal to minus 1 by 3. Putting the value of x for the given polynomial, p of minus 1 by 3 is equal to, the given polynomial is 3x plus 1, write 3 into x, the value of x is minus 1 by 3, substitute the value of x is equal to minus 1 by 3, x value minus 1 by 3 substitute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, plus 1, 3 into minus 1 by 3 plus 1, 3 ones are 3 get cancel, remaining minus 1, therefore minus 1 plus 1, minus 1 plus 1, 1 minus 1 plus, opposite signs, subtract, 1 minus 1 is equal to 0, therefore minus 1 plus 1 becomes 0, therefore since p of minus 1 by 3 is equal to 0, that is the value of the polynomial is equal to 0. When value of the polynomial is becomes 0, then the given x is equal to minus 1 by 3 is a zeros of the given polynomial. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ polynomial is becomes 0, then the given value x is equal to minus 1 by 3 is 0 of the polynomial ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ zeros of the polynomial indicated against them. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ p of x is equal to x square minus 1. The given polynomial p of x is equal to x square minus 1. The given values, indicated values, x is equal to 1, comma, x is equal to minus 1. There are two values are given. The two values are indicated. That is, first one is x is equal to 1 and second one is x is equal to minus 1. We have to substitute the value of x is equal to 1 for the given polynomial. Find the value of the polynomial. If the value of the polynomial is becomes 0, then the given value is zeros of the polynomial. If the value of the polynomial is not becomes 0, then the given value is not a zeros of the polynomial. Therefore, here there are two values are given. We can solve the polynomial using both values. Therefore, first we have to write the given polynomial, that is p of x is equal to x square minus 1. Putting x is equal to 1 for the given polynomial, then p of 1, x ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, p of 1 is equal to x square ಅಂತ ಇದೆ, x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 into 1 which becomes 1, 1 minus 1, 1 minus 1 is equal to 0.
then p of 1 is equal to 0. Since p of 1 is equal to 0, then hence 1 is a 0 of a polynomial. Hence 1 is a 0 of a polynomial. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. x is equal to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? p of x is equal to x square minus 1 ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 0 ಬಂತಾನೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ x is equal to 1 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to -1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Then given polynomial is the same, p of x is equal to x square minus 1. Here we have to substitute the value of x is -1. Then p of -1 is equal to x square means -1 whole square minus 1. -1 whole square means -1 into -1. Minus into minus plus 1 1s are 1 becomes 1. -1 whole square means 1. 1 minus 1 is equal to 0. Since p of -1 is equal to 0, illu kuda the given polynomial becomes 0. Then the given value x is equal to -1 is also 0 of the polynomial. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Next another type of questions for the depending upon the concept of zeros of the polynomial. Find p of 0, p of 1 and p of 2. Find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomial. For example only one tandini, exercise alli 2-3 problems idave, but I consider as only one problem. Remaining problems are solved or given homework to yours. Therefore then the given polynomial p of t means a polynomial with variable t. Here variable is t, therefore it can be written as p of t. Andre polynomial with one variable t anteli. Therefore p of t is equal to 2 plus t plus 2t square plus minus t cube. This is given polynomial. In this problem we have to find p of 0, p of 1 and p of 2. Three values can be find out. First one, p of 0. We have to find p of 0. p of 0 value ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we have to putting the value of t is equal to 0. t is equal to 0. t ಅನ್ನು we have to substitute the value of t is 0. Then p of 0 is equal to 2. Question ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ t ಅಂದರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ, 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇಂಟು t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಕಾಸ್ t ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0. 2 ಇಂಟು 0 0. therefore 0 ಮೈನಸ್ 0. 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 plus 0 minus 0 which becomes 2. Therefore p of 0 is equal to 2. Next, putting t is equal to 1. Putting t is equal to 1. ಅಂದರೆ p of 1 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. t ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Therefore p of 1 is equal to 2 plus t ಇದೆಯಾ, t ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 plus 2 into 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನಿಗೇನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಿ ಆಫ್ 1 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲಲ್ಲಿ ಟಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, 1 ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 1 ಇಂಟು 1 1 1 2 2. ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಇಂಟು 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. 1 1 1 1 1 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1. 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 3 ಪ್ಲಸ್ 2 5 5 ಪ್ಲಸ್ 1 5 ಮೈನಸ್ 1 ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, 4 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಪಿ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಆಫ್ 2 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪಿ ಆಫ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಪಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಟಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ
ಪ್ಲಸ್ 2t² ಮೈನಸ್ t³ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2³ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ? ಟಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದೀನಿ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2t² ಅಂತಿತ್ತು, 2 ಇಂಟು 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ t³ ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2² ಅಂದರೆ 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 2³ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 2 ಇಂಟು 2 4 4 ಇಂಟು 2 8 therefore 2³ becomes 8. therefore 2 plus 2 plus 2 4s are 8 minus 8 plus 8 minus get cancelled 2 plus 2 4 therefore p of 2 value ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು this is the method of finding p of 0, p of 1 and p of 2 for the given polynomial. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, p of 1, p of minus 1, p of 0, p of minus 2, p of 3, p of 5 whatever it may be, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ we shall move for the next another method of typing questions. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. Find the zero of the polynomial. Then p of x is equal to x plus 5. p of x is equal to x plus 5. To find the zero of the polynomial, we put p of x is equal to 0 and find x ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 0 ಆಗಬೇಕು, ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಬಂತ. ಮೈನಸ್ 5 ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5, ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ 5 ಬರೋದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ? ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0 ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಈಸ್ ಎ 0 ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5. 2x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 5 ಕಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವಿಷನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, 0 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 0 ಬಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಇದೆ. 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 5 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಉಳಿಯೋದೇನು? ಮೈನಸ್ 5. ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಬೈ 2 ಈಸ್ ಎ 0 ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಬೈ 2 ಈಸ್ ಎ 0 ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ. ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಥಿಯರಮನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. Let p of x be a polynomial of degree n greater than 1 and let a be any real number. If p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ a ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ
ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 0 ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ x plus 1 ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅದು ಡಿವೈಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿವೈಡೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪುಟ್ ಡಿವೈಸರ್, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತೇಳಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಸರ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನು, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೈನಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. ದೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೈನಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 0, ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 is becomes 0. The remainder p of minus 1 is equal to 0. Since remainder is 0, the value of the polynomial is 0. X plus 1 is a factor of 2x cube. X cube ಅದು 2x cube ಅಲ್ಲ, x cube plus x square plus x plus 1. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬಂದಾಗ therefore x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬೇರೆದೇ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ, x to the power of 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. The given polynomial, we have to check x plus 1 is a factor of x to the power of 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Method same. First step, taking x plus 1 is equal to 0. X plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. We get the value of x. The value of x is minus 1. Step 2. What is the next step? The given polynomial can be written as p of x. P of x is equal to x to the power of 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Putting x is equal to minus 1. The given polynomial p of x ಗೆ x ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. Then p of minus 1 is equal to minus 1 whole to the power of 4 plus minus 1 whole to the power of 3 plus minus 1 whole square plus minus 1 plus 1. ನೋಡಿ, minus 1 whole to the power of 4 becomes 1. Minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 4. The negative numbers can be multiplied by even times. We get positive numbers. Therefore, it becomes 1. Minus 1 whole cube becomes minus 1 plus minus 1 whole square is equal to plus 1. Minus 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 0, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 0, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದೇನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1. ದಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.
0 banta? No, there is no 0 since remainder is not equal to 0. Therefore, x plus 1 is not a factor of x to the power of 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿತ್ತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು, 0 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ x plus 1 is not a factor of x to the power of 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in the following cases. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ p of x g of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. p of x ಏನಿದೆ 2x cube plus x square minus 2x minus 1. What about g of x? g of x is x plus 1. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು RHS, it becomes minus 1, then x is equal to minus 1. We get the value of x. That value can be substituted to the given polynomial. The given polynomial is p of x is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. ನಾವು ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಿನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಮೈನಸ್ 1 ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 1 + 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1. 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದೇನು 0, ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ದಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು, 0 ಬಂತು. ಸಿನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 0 ಬಂತು ಅಂದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2x cube plus x square minus 2x minus 1. ಅಂದರೆ g of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, x plus 1, that is the factor of 2x cube plus x square minus 2x minus 1. ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸೇಮು. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜೀರೋಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, 0 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 0 ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ 0 ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅಥವಾ 0ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಡಿವೈಸರು ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ 0 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.